Hi student, as you know, in female the oogenesis is the process of formation of a matured egg or ovum or known as oocyte from the oogonia cells. And this process of oogenesis, that is formation of egg, takes place in ovaries. Actually, the ovaries are the primary sex organs in female reproductive system. The ovaries not only produce gametes or the sex cells periodically, but also it produces different kinds of sex hormones like estrogens, progesterones, etc. So ovary is an endocrine gland also that আমি সেটাই বললাম যে এটা endocrine gland হিসাবেও কাজ করছে. Anyway, and for today's class, I have selected this very important topic for you, and many important questions are frequently asked from these chapters. Not only in your board examinations, but very critical types of questions also asked in your medical entrance examinations that is need. Friends, the process of oogenesis is a very complicated and complex hormone responsive process, and it includes three important phases. Keep remember, the whole oogenesis process, that is the formation of egg from the ovaries, includes three important phases. Number one, the multiplication phase. Number two is the growth phase. And the third one, the last phase of the oogenesis, is the maturation phase. Among these three phases of oogenesis, the last one, that the maturation phase, is FSH, follicle stimulating hormone dependent process. And that follicle stimulating hormone is the product of our pituitary glands. And this maturation phase actually takes place periodically, I mean at regular intervals, during every menstruation cycle that starts from the age of puberty and continue till the end of menopause. কাজেই ফাইনাল যেটা স্টেজ, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাচুরেশন ফেজ, সেই ম্যাচুরেশন ফেজে গিয়ে কি প্রডিউস হচ্ছে? এগ প্রডিউস হচ্ছে। আর এই ম্যাচুরেশন ফেজটা অ্যাকচুয়ালি কোন বয়সে হয়? ফ্রম অ্যাট দ্য এজ অফ পিউবার্টি। অ্যাট দ্য এজ অফ পিউবার্টি থেকে ম্যাচুরেশন ফেজটা স্টার্ট হয়, অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালি at regular interval in every menstruation cycle. In every menstruation cycle একবার করে কি হবে? ম্যাচুরেশন ফেজ চলবে এবং তাতে একটা করে এগ রিলিজ হবে। আবার নেক্সট যেটা মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, সেখানে আবার একবার ম্যাচুরেশন ফেজ চলবে, তাতে আবার আরেকটা এগ করে রিলিজ হবে। এইভাবে কি হয়? ইন এভরি মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, পিরিয়ডিক্যালি অর এট রেগুলার ইন্টারভেলস, একটা করে কি হবে? এগ রিলিজ হবে বাই দ্য প্রসেস কল দি ওভুলেশনস। আর সেখানেও আরেকটি পিটিউটারি হরমোনসের দরকার আছে, একটা যে রিলিজ হবে ওভারির থেকে, কারণ একটা ফরমেশন কোথায় হবে? ইনসাইড দ্য ওভারি। কাজে ওভারির থেকে যে একটা রিলিজ হবে, সেটাও একটা হরমোন রেসপন্সিভ প্রসেস। আর সেখানে কোন হরমোনটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে? দ্যাট ইজ LH, লুটেনাইজিং হরমোন। আজকের ক্লাসে আমি অল্প আগে বলেছিলাম যে oogenesis অ্যাকচুয়ালি এ ভেরি কমপ্লিকেটেড প্রসেস অ্যান্ড এ হরমোন রেসপন্সিভ প্রসেস অলসো। কিন্তু যেটা আজকের ক্লাসে আমরা বিশেষ করে এই যেটা ফ্লো চার্ট, সেটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। অতি সহজ সরলভাবে আমরা oogenesis প্রসেসটাকে বুঝবার চেষ্টা করব। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত অনেক অনেক মানে এর সঙ্গে জড়িত অনেক কমপ্লেক্স ফ্যাক্টস আছে।
হ্যাঁ, এর সঙ্গে জড়িত বহু কমপ্লেক্স ফ্যাক্টস আছে যেগুলি আমাদের জন্য ভেরি ইউজফুল হবে, কারণ আমরা ভবিষ্যতে যেটা মেডিকেল এন্ট্রান্স বা নিট এক্সামিনেশনের জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করছি, তার জন্য কিন্তু আমার এই আজকের পরে যেটা নেক্সট ক্লাসটা আমি করব, সেটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি ইউজফুল, দ্যাট উইল বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউজফুল ফর ইউ। তবে আজকের ক্লাসে আমরা ইন ভেরি সিম্পলিফাইড ওয়ে আমরা oogenesis প্রসেসটাকে বুঝবার চেষ্টা করছি। So as I said that the oogenesis process actually occurs inside the ovary. আমরা সবাই জানি যে ovary is a almond shaped structure and found in pairs in female reproductive system, and each ovary remain externally covered. The outermost wall layer of the ovary is made up of germinal epithelium cells. তো এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাপেন্স, আর এই কথাটা আমি বলে রাখছি যে ইন কেস অফ মেল দ্য স্পারমেটোজেনেসিস প্রসেস অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট at the age of puberty, but in case of female the oogenesis process, that is the formation of egg, actually start before birth. যে ফিমেল ফিটাস যখন সে তার মার গর্ভে থাকা অবস্থাতেই একটা ফিমেল ফিটাস তার যেটা ফিটাল ওভারি, তখন প্রথম 5 মাসের ভিতরেই তার ফিটাল ওভারিতে লাখো মিলিয়ন সংখ্যায় কি তৈরি হয়, এই ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি হয় যেগুলি ভবিষ্যতে গিয়ে এগ তৈরি করবে। এই স্ট্রাকচারগুলিকে বলা হয় ফলিকলস, প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকলস, আমরা আলোচনায় আসব। কাজে ব্যাপারটা বুঝে রাখতে হবে যে ইন কেস অফ মেল দ্য প্রসেস অফ স্পারমেটোজেনেসিস অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট at the age of puberty, but in case of female the process of oogenesis actually start before birth. জন্মের আগেই মার গর্ভে থাকা অবস্থাতে প্রথম 5 মাসের ভিতরেই তার যে ফিটাল ওভারি তার ভিতরে লাখো মিলিয়ন সংখ্যা কি তৈরি হয়, এই ধরনের প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকলস তৈরি হয়ে যায় যেগুলি ভবিষ্যতে গিয়ে এগ ফর্মেশন করবে। এনিওয়ে, এই যেটা অ্যালমন্ড শেপ যেটা ওভারির যেটা আউটার ওয়াল লেয়ার, দ্যাট ইজ দ্য জার্মিনাল ইপিথেলিয়াম and it is made up of squamous or cuboidal epithelial cells. এই যে সেলসগুলি আছে তার ভিতর কিছু সেল, সার্টেন জার্মিনাল ইপিথেলিয়াল সেলস নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে আরম্ভ করে, নিজেকে অল্প চেঞ্জ করে নেয়। এক্স্যাক্টলি কিছু কিছু সেল মাঝখানে কি হয়, তার গ্রোথ হতে আরম্ভ করে, আর সেলটা আকারে বড় হয়ে যায় বাই অ্যাকুমুলেটিং সাইটোপ্লাজমস অ্যান্ড আদার cytoplasmic substances, and their nucleus also become prominent. তো এইভাবে কি হচ্ছে যে আউটারমোস্ট যেটা ওয়াল লেয়ার অফ ওভারি তার মাঝখান থেকে কিছু কিছু সেল আকারে কি হয়, বড় হয়ে যায়, বাকি 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 নর্মাল অবস্থাতেই থেকে যায়। এইভাবে আকারে বড় হয়ে যাওয়া যেগুলি সেলস, ডিফারেন্সিয়েটেড যেগুলি জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেলস, সেগুলির এরপরে কি হয়, রিপিটেড মাইটোসিস ডিভিশন। এই কোষগুলির অবিরত মাইটোসিস বিভাজন চলে এবং তার ফলে কি হয়, সেলটা ভাগ হয়ে সংখ্যা বেড়ে যায়। কাজে ওভারির ভিতরে এরকম জায়গায় জায়গায় সেলসগুলি ভাগ হবে আর এভাবে ডটার সেলসের ক্লাস্টার্স তৈরি হবে। এভাবে একটা জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেলস তার মধ্যে যখন মাইটোসিস ডিভিশন হয়, সেলটা বারবার ভাগ হয়ে যখন যখন কিছু ডটার সেলসে পরিণত হয়, তখন এই ডটার ডিপ্লয়েড সেলসগুলিকে বলা হয় উগোনিয়া। সেলসগুলি ডিপ্লয়েড as because these are produced by mitosis division of the germinal epithelial cells. এবং এভাবে কি হয়, উগোনিয়া সেলসের ক্লাস্টার্স তৈরি হয় উইদিন দ্য ওভারি, আর এই উগোনিয়া সেলসের ক্লাস্টার্স গুলিকে বলা হয় এগ নেস্ট। এরকম বিফোর বার্থ প্রতিটা ওভারির ভিতরে ইন মিলিয়নস নাম্বারস এরকম ওভারির ভিতরে কি ফর্মেশন হয়, এগ নেস্ট ফর্মেশন হয়। এগ নেস্ট আর নাথিং বাট দিজ আর দ্য clusters of diploid oogonia cells. তো oogenesis প্রসেসের এই ফার্স্ট স্টেপটাকে বলা হয় মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ অর মাল্টিপ্লিকেশন স্টেপ, যেখানে
এগ নেস্ট ফরমেশনস হবে, যেখানে জার্মিনাল ইপিথেলিয়াল সেলসের মধ্যে অবিরত মাইটোসিস ডিভিশন হয়ে কিছু উগোনিয়া সেলস ফরমেশন হয়। This is the very first step of oogenesis process called the multiplication phase. এরপর কি হয়, সেকেন্ড ফেজ স্টার্ট হয়। সেকেন্ড ফেজ ইজ নোন অ্যাজ দ্য গ্রোথ ফেজ। গ্রোথ ফেজে কি হয় এক্স্যাক্টলি, এই যে উগোনিয়া সেলসগুলি আছে ইন এ এগ নেস্ট, তার ভিতর যে কোনো একটা উগোনিয়া সেলস কি হয়, তার গ্রোথ হতে আরম্ভ করে, আর বাকিগুলির কিন্তু কোনো গ্রোথ হবে না। তো আমি আবার রিপিট করছি, যে এরকম মিলিয়নস সংখ্যায় কি তৈরি হয় এগ নেস্ট, এবং সেই এগ নেস্টগুলির ভিতরে যে কোনো একটা, এখানে অনেকগুলি সেলস আছে উগোনিয়া, তার ভিতরে যে কোনো একটা ইউগোনিয়া সেলসের কি হয়, তার গ্রোথ হতে আরম্ভ করে। যেমন এই ডায়াগ্রামটাতে দেখানো হয়েছে যে অনেকগুলি উগোনিয়া সেল ছিল, তার ভিতর একটা উগোনিয়া সেলসের কি হচ্ছে, গ্রোথ হচ্ছে বাই অ্যাকুমুলেটিং সাইটোপ্লাজমস, রেপ্লিকেটেড ডিএনএ এক্সেট্রা, মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আর শুধু তাই না, শুধু সেলটা শুধু গ্রোথে হয়নি, এই যেটা সেল আছে, এই সেলটা ঠিক তার সেল মেমব্রেনের চারদিকে একটা নন সেলুলার কোট তৈরি করে দেয়, দ্যাট ইজ কল্ড দি জোনা পেলুসিডা। এবং এই অবস্থায় এই উগোনিয়া সেলটাকে বলা হবে প্রাইমারি ওসাইট। আর বাকি যে উগোনিয়া সেলসগুলি আছে, which lost their potentiality to develop into primary oocytes, ওরা তো রয়েই যায়। তা সেই কোষগুলি কি হবে, বাকি উগোনিয়া সেলসগুলি ফলিকুলার সেলসে কনভার্ট হবে, এবং সেগুলি এই প্রাইমারি ওসাইটের চারপাশে একটা শীট ফরমেশন করে দেবে। তা প্রথম অবস্থায় যেটা স্ট্রাকচার তৈরি হয় বাই দি ফলিকুলার সেলস, এখন এগুলিকে উগোনিয়া সেলস বলা যাবে না, এগুলিকে ফলিকুলার সেলস বলা হবে। অর্থাৎ এই ফলিকুলার সেলসগুলি অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি ওসাইটের চারপাশে শীট ফরমেশন যে করে দিচ্ছে, যে ফলিকেলটা তৈরি হচ্ছে, তো প্রাথমিক যেটা ফলিকেল তৈরি হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দি প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেল। এরকম প্রত্যেকটা ওভারিতে কয়েক মিলিয়নস এরকম প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলস জন্মের আগেই ফরমেশন হয়ে যায়। এর মধ্যে আরেকটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, যে ডিউরিং দ্য গ্রোথ ফেজ শুধু সেলটার, এখানে অনেকগুলি উগোনিয়া সেলস আছে, তার ভিতর যে কোনো একটা উগোনিয়া সেলসেরই কি হয়, গ্রোথ হচ্ছে, তো সেটা আকারটা বেড়ে যাচ্ছে। আর তার সাথে আরেকটা কথা আমি অ্যাড করে দিলাম, সেটা হচ্ছে শুধু এই যেটা গ্রোথ ফেজ, এই গ্রোথ ফেজে কি হয়, সেলটার আকারই শুধু বাড়ে না, সে তার চারপাশে কি করে, একটা নন সেলুলার কোটস একটা তৈরি করে, মেড আপ অফ গ্লাইকোপ্রোটিনস, আর যেটা ফলিকুলার সেলস থেকে ওসাইটটাকে কি করে দেয়, সেপারেট করে দেয়, পৃথক করে দেয়। আর যেটা কথা আমি বলছিলাম, যেটা মনে রাখতে হবে, যে সেলটার যখন গ্রোথ হতে আরম্ভ করে, পাশাপাশি কিন্তু সেলটার মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশনে স্টার্ট হয়ে যায়। শুধু সেলটার গ্রোথ হচ্ছে না, গ্রোথের সাথে সাথে সেলটার মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশনটা স্টার্ট হয়ে যায়। এবার ব্যাপার হচ্ছে, কোষটার মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশন স্টার্ট তো হয়েছে, কিন্তু শেষ হয় না, একটা স্টেজে গিয়ে মিওসিস সেল ডিভিশনটা স্টপ হয়ে যায়। আর মনে রাখতে লাগবে, সেই স্টেজটা হচ্ছে মিওসিস 1, প্রথম মিওসিসের যেটা ডিপ্লোটিন স্টেজ, ফার্স্ট মিওসিস 1, তার যেটা ডিপ্লোটিন স্টেজ, সেই ডিপ্লোটিন স্টেজে গিয়ে কি হয়, এর মিওসিস ডিভিশনটা সেখানে গিয়ে থেমে যায়। আর কেন থামে, কারণ চারদিকে যে ফলিকুলার সেলসগুলি আছে, যে সেলসগুলি অ্যাকচুয়ালি উগোনিয়া সেলস, সেগুলি নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করে নেয়। এই ফলিকুলার সেলসগুলি কি করেছে, এক ধরনের ইনহাবিটরি ফ্যাক্টরস তৈরি করে। সেই ইনহাবিটরি ফ্যাক্টরস কি করে, এই সেলটার মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশনটাকে প্রসিড হতে দেয় না, প্রোগ্রেস হতে দেয় না, আগে যেতে দেয় না, ওটাকে ওখানে স্টপ করে রেখে দেয়। এছাড়াও শুধু যে চারদিকের ফলিকুলার সেলসগুলি প্রাইমারি ওসাইট সেলটাকে যে প্রোগ্রেস হতে দিচ্ছে না ইন সেল ডিভিশনস, কারণ এটাকে আটকে দিচ্ছে কোথায়, ইন ডিপ্লোটিন স্টেজে। এটা ছাড়াও এই ফলিকুলার সেলসগুলি কিন্তু দে হেল্প ইন নারিশমেন্টস অফ দি প্রাইমারি ওসাইট, এটার পুষ্টিতেও সহায় করে। এনিওয়ে, তো প্রাথমিক অবস্থায় যেটা ফলিকেল তৈরি হয়, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেল। এরপর আফটার বার্থ এই প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলস এর পরে
প্রাইমারি ফলিকেলস, প্রাইমারি ফলিকেলস এর পরে গিয়ে সেকেন্ডারি ফলিকেলসে পরিণত হবে, যেগুলি নিয়ে আমি অল্প আগেও বলেছি যে এটা ভেরি কমপ্লেক্স অ্যান্ড ভেরি কমপ্লিকেটেড একটা প্রসেস, বহু হিস্টোলজিক্যাল চেঞ্জেস এখানে আছে। তো সেটা ডিটেলস নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আজকে তো শুধু আমরা খুব সহজভাবে সরলভাবে আমরা ওজেনেসিস প্রসেসটাকে বুঝবার চেষ্টা করছি। এনিওয়ে, তো এইভাবে কি হয়, একটা উগোনিয়া সেলসের কি হচ্ছে, তার গ্রোথ হচ্ছে, তার মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশন স্টার্ট হয়ে যায়। অবশ্য সেটা গিয়ে কোন স্টেজে আটকে যায়, ডিপ্লোটিন স্টেজে। আর চারদিকে একটা ফলিকেলস ফর্মেশন হচ্ছে। আর এই ধরনের স্ট্রাকচার মিলিয়ন সংখ্যায় তৈরি হয় জন্মের আগেই ইন দেয়ার ফিটাল ওভারি। এরপর আমি আবার রিপিট করছি যে এরপরে জন্মের পর সেগুলি প্রাইমারি ফলিকেলে কনভার্ট হবে, সেকেন্ডারি ফলিকেলে কনভার্ট হবে। এনিওয়ে, সো দিস ফেজ ইজ নোন অ্যাজ দ্য গ্রোথ ফেজ, যেখানে আমরা প্রাইমারি ওসাইট পাচ্ছি। এরপর এক্স্যাক্টলি কি হয়, এরপর at the age of puberty তখন থেকে কি আরম্ভ হয়, মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল স্টার্ট হয়। and during every menstruation cycle পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে যেটা এফএসএইচ হরমোন যেটা রিলিজ হচ্ছে, সিক্রেশন হচ্ছে, সে এফএসএইচ হরমোন কিন্তু এখন একটি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে জন্মের আগেই প্রাইমারি ওসাইটস ফর্মেশন হচ্ছে। এই তৈরি হওয়া প্রাইমারি ওসাইট মিওসিস সেল ডিভিশনের একটা স্টেজে গিয়ে বন্ধ হয়ে আছে, এবং এই প্রাইমারি ওসাইট এরপর ততদিন পর্যন্ত সে ওভারির মধ্যে ওয়েট করে থাকে যতদিন পর্যন্ত এফএসএইচ হরমোন প্রডিউস না হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত পিউবার্টি বা অ্যাডোলিসেন্স না আসছে। আমি আবার রিপিট করছি, এই প্রাইমারি ওসাইটস এগুলি একটি ফিমেল ফিটাসের মধ্যে তার জন্মের আগেই তার ফিটাল ওভারিতে প্রডিউস হয়ে থাকে। এটা প্রডিউস তো অনেক আগে হচ্ছে, জন্মের আগেই হচ্ছে, কিন্তু তারপর এই স্ট্রাকচারটা অর্থাৎ প্রাইমারি ওসাইট এটাই তো ভবিষ্যতে গিয়ে এগিয়ে পরিণত হবে। কিন্তু এই প্রাইমারি ওসাইট টিল অ্যাডোলিসেন্স, টিল পিউবার্টি এজ পর্যন্ত ওয়েট করে থাকে অ্যাজ এ ডরমেন্ট। যেমন বহু সিডস আছে ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে, তো এই স্ট্রাকচার প্রাইমারি ওসাইটটা ডরমেন্ট অবস্থায় থেকে যায় এবং এটা ওয়েট করতে থাকে টিল দ্য এজ অফ পিউবার্টি অর অ্যাডোলিসেন্স। কারণ অ্যাডোলিসেন্স পিরিয়ডে বা পিউবার্টি এজে যখন এফএসএইচ হরমোন প্রডিউস হবে, তখন এর মিওসিস সেল ডিভিশনটা তখন প্রোগ্রেস হতে আরম্ভ করে, যেটা থেমে গেছিল সেটা আবার শুরু হয়। তো এক্স্যাক্টলি কি হয়, অ্যাট দ্য এজ অফ পিউবার্টি ডিউরিং এভরি মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, সেই সময় যেটা এফএসএইচ হরমোন তৈরি হবে, সেই এফএসএইচ হরমোনের প্রভাবে কি হয়, যেটা ওভারির ভিতরে তো ইতিমধ্যে বহু ফলিকেলস তৈরি হয়ে আছে, and each follicle contains a primary oocyte, the future egg. So during every menstruation cycle, due to the effects of FSH hormone, একসাথে approximately 6 to 15 numbers of follicles are triggered for its further development. যে যখন এফএসএইচ হরমোন তৈরি হবে, সে এফএসএইচ হরমোনের প্রভাবে কি হয়, ওভারির ভিতরে থাকা যেগুলি ফলিকেলস which contains the future egg called the primary oocyte, তারই ভিতর, কারণ ভিতরে তো লাখো সংখ্যায় আছে, তারই ভিতর 6টা থেকে 15টা ফলিকেলস এর মধ্যে রেসপন্স ক্রিয়েট হয়, সেগুলি রিঅ্যাক্ট করতে আরম্ভ করে ইন প্রেজেন্স অফ এফএসএইচ হরমোন। আর তারই ভিতরে দ্য ডমিনেন্ট ওয়ান, যেটা ডমিনেন্ট ওয়ান, সেটাই কিন্তু পরে গিয়ে কি ফর্মেশন করবে, এগ ফর্মেশন করবে। আর বাকি যেগুলি রেসেসিভ ফলিকেলস, যেগুলির মধ্যেও রিঅ্যাকশনস আরম্ভ হয়ে গেছিল ইন প্রেজেন্স অফ এফএসএইচ, সেগুলি এন্ডোক্রাইন ফাংশনস করবে, এরা নানা ধরনের স্ট্রোজেনস হরমোনস তৈরি করবে এবং শেষে গিয়ে সেগুলি ডিজেনারেট করে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে সেগুলি। দ্য ডমিনেন্ট ওয়ান, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে সেটা আমরা দেখিয়ে নিই। আমরা ধরে নিচ্ছি যে ভিতরে অনেকগুলি ফলিকেল ছিল, এরকম অনেকগুলি ফলিকেল ছিল, তার ভিতর এটা ডমিনেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে এর কি হবে, এর যেটা প্রাইমারি ওসাইট সেটার মধ্যে এবার
যেটা মিওসিস সেল ডিভিশন যেটা বন্ধ হয়েছিল সেটা আবার রিস্টার্ট হতে আরম্ভ করবে। আমি তো আবার রিপিট করছি, এই যে মিওসিস সেল ডিভিশন যেটা বন্ধ হয়েছিল সেটা যে আবার রিস্টার্ট হচ্ছে, সেটা কোন বয়সে হচ্ছে? অ্যাট দ্য এজ অফ পিউবার্টি, অ্যাডোলিসেন্স এজে হচ্ছে। এরপর প্রতিটি মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেলে এরকমভাবে একটা করে ফলিকেলসের ভিতরে থাকা প্রাইমারি ওসাইট, সেটার মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশনটা আবার রিস্টার্ট হবে এবং তার থেকে একটা করে এগ ফর্মেশন হতে শুরু করবে। তো কি হচ্ছে এখানে, যে যেটা প্রাইমারি ওসাইট তার থেমে থাকা মিওসিস সেল ডিভিশনটা এবার কমপ্লিট হয়। তো আমরা জানি যে মিওসিস সেল ডিভিশনটা দুটা স্টেজে হয়, ফার্স্ট মিওসিস অ্যান্ড সেকেন্ড মিওসিস। তো এখানে প্রাইমারি ওসাইট এটার ফার্স্ট মিওসিস হলো। ফার্স্ট মিওসিস সেল ডিভিশনে কি হয়, একটা ডিপ্লয়েড সেল সেটা ভাগ হয়ে দুটা হ্যাপ্লয়েড সেল হচ্ছে, এখানেও তাই হচ্ছে। এখানে যেটা প্রাইমারি ওসাইট সেটা ভাগ হয়ে দুটা হ্যাপ্লয়েড সেলস হচ্ছে, কিন্তু আমরা ছবিতে দেখছি একটা সেল আকারে ছোট স্মল সাইজড আর একটা বড়। এই যেটা স্মল সাইজ সেলস, দিস ইজ কল দি পোলার বডি অ্যান্ড ইট উইল ডাই, এটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যেটা বড় সেল, লার্জ সাইজ যেটা সেলস আছে, দ্যাট ইজ আ সেকেন্ডারি ওসাইটস। তো এখানে ছোট বড় কি করে হলো? তার কারণ হচ্ছে যে সেল ডিভিশন হওয়ার সময়, যেটা দ্য ফার্স্ট মিওসিস ডিভিশন, সেই সময় নিউক্লিয়াসের ডিভিশনটা সমান সমান হয়েছে, যার জন্য দুটা নিউক্লিয়াসই হ্যাপ্লয়েড। কিন্তু সাইটোকাইনেসিস, দ্যাট মিনস ডিভিশন অফ দ্য সাইটোপ্লাজম, এই সাইটোপ্লাজম ডিভিশনের সময় কি হয়েছে, আনইকুয়াল সাইটোপ্লাজমিক ডিভিশন হয়েছে, যার জন্য একটা সেল আকারে ছোট হয়েছে, ইট রিসিভস লিটিল অ্যামাউন্টস অফ সাইটোপ্লাজম, আর একটা সেল আকারে বড় হয়েছে কারণ এর মধ্যে বেশি সাইটোপ্লাজম রয়ে গেছে। আর এভাবে যেটা অসমান আকারের যেটা কোষ বিভাজন, আনইকুয়াল যেটা সাইটোকাইনেসিস, একটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে, আমি আলোচনা করব অল্প পরে। এনিওয়ে, এবার যেটা আমি বলেছিলাম, যেটা লার্জ সাইজ সেলস সেটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি ওসাইট। তাহলে এখানে গিয়ে কি হচ্ছে, মিওসিস সেল ডিভিশন, বিশেষ করে ফার্স্ট মিওসিসটা এখানে গিয়ে কমপ্লিট হচ্ছে। কমপ্লিট হওয়ার পর সেকেন্ড মিওসিস স্টার্ট হবে। কাজে এটার মধ্যে যখন সেকেন্ড মিওসিস স্টার্ট হয়, সেটা গিয়ে মেটাফেজ 2, মনে রাখতে হবে। এবার এর মধ্যে যেটা সেকেন্ড মিওসিস স্টার্ট হবে সেটা মেটাফেজ 2তে গিয়ে সেটা কি হয়, স্টপ হয়ে যায়, আবার স্টপ হয়ে যাচ্ছে। কাজে ওজেনেসিস প্রসেসে মিওসিস সেল ডিভিশন দুটো স্টেজে গিয়ে থেমে যায়। একটা হচ্ছে ফার্স্ট মিওসিসের ডিপ্লোটিন স্টেজ, সেখানে একবার মিওসিস সেল ডিভিশন স্টপ হয়ে যায়, আমরা তখন কি পাচ্ছি, প্রাইমারি ওসাইট। এরপরে অ্যাট দ্য এজ অফ পিউবার্টি, ডিউরিং এভরি মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, একটা করে ফলিকেলসের ভিতরে থাকা যেটা প্রাইমারি ওসাইট, তার মধ্যে থেমে থাকা মিওসিস সেল ডিভিশনটা আবার শুরু হয়ে কি হচ্ছে, প্রথম মিওসিসটা শেষ হলো, হয়ে কি তৈরি হলো, সেকেন্ডারি ওসাইট। এবার এই সেকেন্ডারি ওসাইট যেটা তৈরি হলো তার এবার সেকেন্ড মিওসিস হবে। তো সেকেন্ড মিওসিস শুরু হয়ে যায়, কিন্তু আবার গিয়ে কোন স্টেজে থেমে যায়, মেটাফেজ 2 স্টেজে। আর এই অবস্থায় এই যেটা সেকেন্ডারি ওসাইট, সেটা ওভারির থেকে কি হয়, ওভারির থেকে রিলিজড হয়। ওভারি এই অবস্থায় সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে ভিতর থেকে রিলিজ করে দেয়। দ্য প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ ওভুলেশন। তো একবার ওভারির থেকে যখন সেকেন্ডারি ওসাইট যখন রিলিজ হয়ে যায় ফ্রম দি ফলিকেলস, তখন সেকেন্ডারি ওসাইট কোথায় কালেক্ট হয়, উইদিন দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। এরপরে ফ্যালোপিয়ান টিউব কি করে, এটা ধীরে ধীরে সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে কি করবে, এটাকে পাস করে দেয় ইনটু দ্য ইউটেরাস। আর এই অবস্থায় ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতর দিয়ে যখন সেকেন্ডারি ওসাইটটা পাস হতে থাকে, এই অবস্থায় সেকেন্ডারি ওসাইটটা যদি ফার্টিলাইজ না হয়, কিপ রিমেম্বার, সেকেন্ডারি ওসাইটটা ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে যদি ফার্টিলাইজড না হয়, তাহলে তার মিওসিস সেল ডিভিশনটা কমপ্লিটও হবে না, আর সেটা কি হবে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। ইফ নট ফার্টিলাইজড, ডাইস, এটা নষ্ট হয়ে যাবে, মরে যাবে। আর ওভারি থেকে বের হওয়া এই সেকেন্ডারি ওসাইট যদি ফ্যালোপিয়ান টিউবসের ভিতরে থাকা অবস্থায় যদি ফার্টিলাইজড হয় বাই দি ম্যানস স্পার্ম, যদি ফার্টিলাইজড হয়,
তাহলে গিয়ে এর মধ্যে থেমে থাকা, স্টপ হয়ে যাওয়া, যেটা সেকেন্ড মিওসিস ডিভিশন, কোন স্টেজে স্টপ হয়ে গেছিল, মেটাফেজ 2, সেটা আবার রিস্টার্ট হয়। তৎক্ষণাৎ কি হয়, এই যেটা সেকেন্ডারি ওসাইট যখনই এটা স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হতে আরম্ভ করে ইনসাইড দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব, তখন এর মধ্যে স্টপ হয়ে যাওয়া সেকেন্ড মিওসিসটা আবার কি হয়, কমপ্লিট হয়ে যায়। যখন সেকেন্ড মিওসিস কমপ্লিট হয়, সেলটা ভাগ হয়ে আবার দুটা সেলস হচ্ছে, এবারও কিন্তু একটা সেল আকারে বড় হচ্ছে আর একটা স্মল সাইজ সেল তৈরি হচ্ছে। দ্য স্মল সাইজ সেলস আর এগেন কল দি পোলার বডি, এটাও নষ্ট হয়ে যাবে। আর যেটা বড় লার্জ সাইজ সেল যেটা রয়ে যাচ্ছে, সেটা স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হচ্ছে, আর সেটাই গিয়ে পরে কি ফর্মেশন করবে, জাইগট, সিঙ্গেল সেলড এমব্রায়ো। এরপরে জাইগটটাই ধীরে ধীরে এবার মাল্টি সেলুলার এমব্রায়োতে পরিণত হবে, ভবিষ্যতে গিয়ে সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানিজমস তৈরি হবে। তো এভাবে কি হয়, উটিপ বা এগ ফর্মেশনস হচ্ছে। এবার এখানে একটা আলোচনার বিষয়, সেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা মিওসিস সেল ডিভিশন হচ্ছে, এক তো আমরা জানলাম যে উজেনেসিস প্রসেসে মিওসিস সেল ডিভিশন দুটা জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। একটা হচ্ছে প্রথম মিওসিসের ডিপ্লোটিন স্টেজ, একটা হচ্ছে সেকেন্ড মিওসিসের মেটাফেজ 2 স্টেজে। ঠিক আছে, কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে মিওসিস সেল ডিভিশনের সময় নিউক্লিয়ার ডিভিশনটা ইকুয়াল হচ্ছে, কিন্তু সাইটোপ্লাজম ডিভিশনটা আনইকুয়াল হচ্ছে কেন? পোলার বডি কেন ফর্মেশন হচ্ছে? এর এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি? এটার এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে যে এগ এমন একটা স্ট্রাকচার যেটা স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হয়ে সেটা একটা কমপ্লিট এমব্রায়োতে ডেভেলপড হবে। এর জন্য এগের মধ্যে সাফিসিয়েন্ট নিউট্রিশন এবং সাইটোপ্লাজমিক সাবস্টেন্স থাকতে লাগবে। যদি এমন হতো যে ডিউরিং মিওসিস সেল ডিভিশন প্রাইমারি ওসাইট এটা যদি ভাগ হওয়ার সময় যদি সমান বা সেম সাইজের সেলস তৈরি হতো, প্রতিবার সেম সাইজের যদি সেল তৈরি হতো, তাহলে যেটা এগ আমরা পেতাম সেখানে হয়তো সাফিসিয়েন্ট নিউট্রিশন থাকতো না, তার সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ হয়তো এনাফ হতো না ফর দি এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট। জাস্ট টু অ্যাসিওর the sufficient amounts of cytoplasms and the nutrients inside the egg, যেটা স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হবে এবং পরবর্তীতে যেটা গিয়ে পরে এমব্রায়োতে পরিণত হবে, সেটাকে তার মধ্যে সাইটোপ্লাজম এবং নিউট্রিয়েন্টস, এনার্জি মলিকুলস, এগুলিকে অ্যাসিওর করার জন্য, এগুলিকে স্টোর করার জন্য, এগুলিকে সেখানে কনজার্ভ করার জন্য সম্ভবত এরকম আনইকুয়াল সাইটোকাইনেসিস হচ্ছে। আর যার ফলে কি হচ্ছে, একটা প্রাইমারি উসাইট থেকে কিন্তু মিওসিস সেল ডিভিশনের শেষে আমরা 4টা এগ পাচ্ছি না। কারণ সাধারণত আমরা জানি যে একটা মিওসিস সেল ডিভিশনে যখন সেল ভাগ হয়, সেলটা ভাগ হয়ে 4টা সমান সেলে পরিণত হয়, হ্যাপ্লয়েড সেলস। কিন্তু এখানে অল্প ব্যতিক্রম পাচ্ছি আমরা। এখানে প্রাইমারি ওসাইটস ইজ দ্য মিওসাইটস, এই সেলটার যখন মিওসিস ডিভিশন হচ্ছে, মিওসিস সেল ডিভিশনের শেষে গিয়ে কিন্তু আমরা একটাই এগ পাচ্ছি, 4টা এগ পাচ্ছি না। হ্যাঁ, অবশ্য এই একটা এগের সাথে স্মল সাইজড কিছু পোলার বডিজ তৈরি হচ্ছে, সেগুলিও হ্যাপ্লয়েড এবং সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আমি তো কারণটা বললামই, এর যেটা এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স, দ্যাট ইজ টু অ্যাসিওর দি হোল নিউট্রিয়েন্টস, হোল সাইটোপ্লাজমস উইদিন দ্য এগ অর উটিট। কারণ এটাই গিয়ে পরে কি হবে, একটা এমব্রায়োতে পরিণত হবে। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এটাই আজকের থুলমূল একটা আলোচনা ছিল, অতি সহজ এবং সরলভাবে ওজেনেসিস প্রসেসটাকে বোঝার জন্য। তো আমি আগেও বলেছিলাম যে ওজেনেসিস প্রসেস অ্যাকচুয়ালি ইট ইনক্লুডস ভেরি 3 ইম্পর্টেন্ট phases: the multiplication phase, the growth phase and the maturation phase. তো মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ, দ্য গ্রোথ ফেজ, মোটামুটি এগুলি বিফোর বার্থ, জন্মের আগেই ইন ফিটাল ওভারির মধ্যে হয়ে যায়। অ্যান্ড দ্য ম্যাচুরেশন ফেজ, এটা কিন্তু পিরিয়ডিক্যালি, আই মিন অ্যাট রেগুলার ইন্টারভ্যালস ডিউরিং এভরি মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, দুটা ওভারির ভিতরে থাকা লাখো সংখ্যায় ফলিকেলসের ভিতরে যে কোনো একটা ফলিকেলের মধ্যে কি হবে, এরকম ম্যাচুরেশন ফেজটা কমপ্লিট হবে। আর তার ফলে আমরা প্রত্যেক পিরিয়ডে, প্রতিটা মেনস্ট্রুয়েশন, ইন এভরি মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, হয় এটা না হলে এটা, যে কোনো একটা ওভারির থেকে একটা করে এগ সেখান থেকে রিলিজ হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড see you again in my next class। আর যে ক্লাসে আমরা
এই যেটা প্রসেস আজকে যেটা আমরা আলোচনা করলাম, তার হিস্টোলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং দ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি ইউজফুল ফর ইউর এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস. So thank you very much and keep your study continue.